उन्होंने एक खुलेआम ये कहा कि भी इंडियन एम्बैसियां कौंसलेट्स ही इन्हां नूं कला पैटरनाइज नहीं करते। ईवन सारी जानकारी किहदे कोल की है, किहनूं टारगेट करना है, किहदे कोल किहदी ओह लैके इन्हां गैंगस्टरां नूं दिंदे ने और गैंगस्टर लिआंदे ही उन्होंने ने। अजीत डोवाल की नीति थले ईवन उन्हां चों ही जड़ियां किलिंग गैंग्स इन्हां ने कढ़ियां, जिहड़े हुण हरदीप सिंह निज्जर दे मर्डर वाले सारे ही अपने ने, वो सारियां दे नाल भी इस किस्म दीयां डीलां बनाईयां। कोई दिन ऐसा नहीं है जिद्दां फिरौतियां वाला सिलसिला ना होए। और इहदे बावजूद कैनेडियन हुकूमत दा भारत दे नाल ट्रेड नैगोशिएशन खोलना, उन्हां नूं डिप्लोमैटिक रैकगनीशन देना, ब्रिटिश कोलंबिया दे प्रीमियर दा जिहड़ा है वो ट्रेड मिशन लैके जिहड़ा वो 4 शहरां च भारत दे जाना। हुण ये ऐसा कलंक है कैनेडियन डेमोक्रेसी दे नां थल्ले जिहड़ा मिटण वाला नहीं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ RCMP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि कैनेडा की प्रसिद्ध अखबार ग्लोब न्यूज़ ने क्लासीफाइड जानकारी के आधार पर इंकशाफ किया है कि RCMP की रिपोर्ट में कैनेडा फिरौतियां ते होर हिंसक घटनावां लई जिम्मेवार बिश्नोई गैंग नूं भारत सरकार की मुकम्मल हमायत हासिल है। इस क्रेडिबल रिपोर्ट के बावजूद कैनेडा वालों भारत नाल डिप्लोमैटिक और वपारक संबंध बनाना एक शर्मनाक कार है। सो ये कनेडियन डेमोक्रेसी के मत्थे ते ना मिटन वाला कलंक है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, इस कोई शक नहीं कि जदों असीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जिक्र करते हैं, उन्हां मुल्कां दे विच कोई स्टैंडर्ड ना होए, कोई मॉरल स्टैंडर्ड ना होए, कोई वो लॉ एंड ऑर्डर तो अणभिज रह के जिहड़ा है वो राज करते होण, ते ये समझ आ सकदा सी कि भी ये अजे थर्ड वर्ल्ड ने, फिर ये अंडर डिवैलप्ड ने, फिर ये डिवैलप्ड होणगे। पर जदों असीं उत्थे बैठे अज तो 30-40 साल पहलां अमरीका, कैनेडा जां UK जां दुनिया दे खास तौर पर वैसटर्न यूरोप, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप तो रशियन इन्फ्लुएंस थले सी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमैनिया, दूजे उत्थे तो कम्यूनिज्म जां डिक्टेटरशिप के थले धक्का हुंदा है, जुल्म हुंदा है, कोई किसी नूं नहीं पुछदा किने किहनूं चुक लिया, किहनूं ये समझ आ सकदा सी। लेकिन अज जदों असीं गल कर रहे हैं इस डिवैलप्ड वर्ल्ड दी और उहदे च वैसटर्न यूरोप और अमेरिका खुद और कैनेडा दा भावें कैनेडा अमरीका दा एक बैकयार्ड के तौर पर देखा जाता रहा, लेकिन जिहड़ियां वैल्यूज़ खास तौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले नाल, जिहड़ियां फ्रीडम के हवाले नाल कैनेडा दियां रहियां। कैनेडा ही वो मुल्क है जिन्हें 2 बार 1980 और 1995 दे विच क्यूबैक सूबे के लोगों नूं ये हक दिता है कि वो रेफरेंडम कर सकते हैं, क्योंकि मंग जिहड़ी है क्यूबैक फ्रेंच मेजॉरिटी प्रोविंस है। दूसरे क्योंकि कैनेडा की अपनी हिस्टरी ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच जिहड़ी है लंबी स्ट्रगल रही, ब्रिटिश पीरीयड किंग की भावें सॉवरनिटी है मुल्क के उत्ते, लेकिन क्यूबैक फ्रेंच मेजॉरिटी वो अड भी होना चाहते सी और इस वेले भी काफ़ी MP ब्लॉक क्यूबेकॉइज पार्टी के बन के आउंदे ने। सो जिहड़ा मुल्क इस हद तक लिबर्टी दे सकदा है अपने लोगों को भी, जे तुसीं वोट पा के फैसला करते हो क्यूबैक सूबे वाले तुसीं नाल नहीं रहना तो असीं फ्रीडम देण नूं तैयार हैं। हुण उस मुल्क दे विच और इस दा क्रेडिट असीं देंगे जून 84 तो बाद भी कि जिहड़ी खालिस्तान की एक्टिविटी विद इन कैनेडा रही, पोलिटिकल जिन्हां दे विच वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन और बाकी जथेबंदियां ने जिस दे विच, और इहदे बावजूद कि भारतीय हुकूमत का दबाव पहले दिन तो रहा, क्योंकि कैनेडा सब तो ज़्यादा पोटेंशियल सिख भी, गदर पार्टी की हिस्टरी भी जुड़ी हुई सी, सिखां की गिणती भी परसेंटेज वाइज ज़्यादा है कैनेडा दे विच, फिर है भी सी भी
ਜੇ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ, ਸਰੀ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ WSO ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਅਰੂਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 20-21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਬਾਅ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, 2014 ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਐਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ, ਉਦਣ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ, RCMP ਸੀਸਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਜਸਟਿਸ ਹੌਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ,
RCMP report says Bishnoi gang acting on behalf of Indian government. ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੋਡ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਠਿਮਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ RCMP ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ RCMP ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ the crime group's alleged ties to the government of India a half dozen times in just 3 pages. 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ RCMP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗਸ growing presence in Canada. A copy was released to Global News on Monday under the Access to Information Act. ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ, the Bishnoi crime group is a violent criminal organization with an active continually expanding presence in several countries including Canada. ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। Driven by greed rather than political or religious motives, the Bishnoi gang commits extortions, drug trafficking, money laundering and contract killings. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।
और बिश्नोई गैंग ग्रुप इज़ नोन टू यूज़ वायलेंस टू फर्दर देयर क्रिमिनल एंटरप्राइज while acting on behalf of Indian government, said the briefing marked protected A। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ protected A, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰ RCMP ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ RCMP ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਐਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫ ਬਿਟਰੇਇੰਗ them by prioritizing improved trade over holding India to account for its alleged assassination plots targeting South Asia। ਕਿ ਵੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। The RCMP and the government of Canada are clearly aware that Bishnoi gang is operating in coordination with the government of India to target individuals in Canada, but for political convenience the reality is being downplayed and hidden। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਟਰਬਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤਾਲਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।